आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ दोहरा। जब नौवें पातशाह गुर गए बैकुंठ मझार। गुर दिता बृद्ध वंश को सर्व प्रकार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज की साजी नवाजी हुई गुरु खालसा साध संगत जी, आप जी ने सरवण कीता है सतगुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का सीस लैके भाई जैता जी श्री आनंदपुर साहब आए और सतगुरु साहब जी नूं अपना प्यार अपने शरधा के फुल भेटा कीते और गुरु साहब जी के शरीर का सीस का संस्कार श्री आनंदपुर साहब विखे होया ते शरीर का दिल्ली रकाबगंज भाई लखी शाह वणजारे ने धड़ का संस्कार किया और गुरु साहब जी महाराज ने कलगीधर पातशाह ने अपने गुरुदेव पिता जी के निमित्त बहुत वड्डा लंगर यज्ञ किया है। संगतां आईयां हन, साधु संत महात्मा सब संप्रदावां दे लोग हिंदू मुसलमान गरीब अमीर सब ने हाज़री भरी है। इस तो अगली कथा प्रेम नाल सरवण करिए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर पातशाह के चरणों च सुरती जोड़ के आखिए सतनाम वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी दोहरा। जब नौवें पातशाह गुर गए बैकुंठ मझार। जदों नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी बैकुंठ धाम नूं चले गए, शहादत प्राप्त कर गए। गुर दिता बृद्ध वंश को सर्व प्रकार निहार। बाबे बुढ़े दी 6वीं पीढ़ी विच भाई गुरदित्ता जी ये सारा कुछ देखते रहे। नेड़े रह के दिल्ली दे विच उन्हां ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज दे सारे कौतुक वेखे हन। चौबई तज दिल्ली तत छिन चल गयो। महाराज दी शहादत तो बाद दिल्ली छड्ड के अगे चले गए। पंचकोश पर प्राप्त भयो। दिल्ली तो 5 कोह दूरी ते बाबे बुढ़े जी का स्थान है, उत्थे चले गए। अपन बड़े को पिख्यो स्थाना। ਇਹ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ सेवा घोड़ियां की सेवा हो सकेगी। खुला घाह पट्ठा सी। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया भी असीं उस स्थान के दर्शन किए, पर भाई वीर सिंह जी के समय तक वो स्थान अलोप हो गया। सो हुण उस स्थान का पता नहीं कित्थे है, पर दिल्ली तो 5 कोह की वाट ते ये दस्सिया जांदा जिथे महाराज साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब दीयां फौजां बाबा बुढ़ा साहब जी दीयां फौजां रहीआं सन। उत्थे भाई गुरदित्ता जी चले गए। कितक काल वृद्ध रहो सुजाना। कुछ समा बाबा बुढ़ा साहब जी उत्थे रहे सन। पौड़ियो तहां कुशासन करके। भाई गुरदित्ता जी उत्थे जाके कुशा बिछा के धरती ते लम्मे पै गए। श्री सतगुरु मूरत उर धर के। मन विच गुरु साहब दे चरनां दा ध्यान धर के बिराज गए। दसमों द्वार पौन को घोरा। और अपने सवास 10वें द्वार चढ़ा के ब्रह्म रंधर नूं फोड़ लिया। तृण सम निज शरीर को छोरा। और 10वें द्वार थानी सवासां दी उडारी लैके 5 भूत कचोला त्याग दिता। हीर नरन तिह ठां संस्कारा। उथों दे गुरसिखां ने लोकां ने बाबे गुरदित्ते जी दा भाई गुरदित्ते जी दा उत्थे ही संस्कार कर दिता। अवलोचन तुथान निहारा। कवि जी कहंदे हुण तक कोई जगह चिन्हत है भाव असी देखी है। तिस गुरदित्ते को सुत पाछे। उस गुरदित्ते दा जो पुत्र सी राम कोयर ब्रह्म ज्ञानी आछे। ओ सी बाबा राम कोयर जी ब्रह्म ज्ञानी। भाई साहब भाई राम कोयर जी जिन्हां नूं तुरिया पद की प्राप्ति हुई है, हमेशा ही चौथे पद विच रहिंदे सन। रामदास के ग्राम आवास। और ये रहिंदे सन पिंड रमदास विच। ये साध संगत जी गुरदासपुर वल डेरा बाबा नानक वल वाकिया है नगर रमदास। इनू श्री गुरु रामदास साहब जी के नां ते बाबा बुढ़ा जी नगर का नां रखण वास्ते गुरु साहब नूं लैके आए ते उधरों अपने पड़पोतरे भाई झंडे का भी जन्म होया सी ते उहनूं भी गुरु रामदास साहब की गोदी च पाया।
ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੰਡੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਝੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਗਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਸਕੀਲਨ ਪਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਮਦਾਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰ ਬਲਾ ਲਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀਰੀ। ਅਜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, 6.5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਆਏ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਸੰਬਤ ਬੀਤੇ ਜਿਸ ਬੇਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਨਿਜ ਘਰ ਜੇਤਕ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਲੈ ਕਰ ਗਨ ਅਕੂਰ ਚਲ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗਦਾਸ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਜਥਾ ਵਜ਼ੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਝੰਡਾ ਜੀ ਆਦਿਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਹਨ। ਇਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਤ ਧੀਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਕੋ ਟੀਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਨਿਜ ਹੱਥ ਕਾਢ ਤੇ ਨੀਕਾ। ਇਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤਿਲਕ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਗਾਦੀ ਪਰ ਸੋਈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਲਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਪਾਛੇ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਗੀ ਬਾਜ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਆਛੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਲਗੀ, ਬਾਜ, ਘੋੜਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਤੇ ਤੇਗ, ਸ਼ਸਤਰ, ਕਲਗੀ ਆਦਿਕ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰੇ ਪਾਓ ਬਹੁਮੋਲਾ ਦੇਤ। ਔਰ ਬਹੁ ਮੋਲਾ ਸਰੂਪਾ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੈ ਬਹੁ ਗੁਰੂ ਨਕੇਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਅਪਰ ਕਹਾਂ ਲਗ ਸਭ ਕੇ ਨਾਮ। ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੀਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। ਕਹੂੰ ਸੋ ਮੰਜੀ ਜਿਨ ਕੇ ਧਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵਾਜੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੋਈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਸਭ ਚੱਲ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਪੁਆਧ ਦੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ,
ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਹਨ ਲਹਿ ਪ੍ਰਸ ਪਰ ਭਾਉ ਵਧਾਏ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਅਟੂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਚਵੇਂ ਤਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੋਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਗੀ ਬਰਿੰਦਰ ਬਾਬੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਰਬਾਬੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਆਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ, ਕੀਤ ਢਾਡੀ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਕਈ ਢਾਡੀ ਆਏ ਹਨ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿਨਹੂ ਅਖਾਰੇ ਬੀਰਨ ਗਾਏ ਇਹ ਉਹ ਢਾਡੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਢੱਡ ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੋਮ ਭਾਟ ਆਦਿਕ ਹਿਤ ਜਾਚਾ ਡੋਮ ਭੱਟ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਹਿਰਨ ਹੇਤ ਨਮੋ ਗੁਰ ਸਾਚਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਨਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿਤ ਕਿਤ ਦੀਖਤ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਹੈ। ਚੌਥ ਦਿਵਸ ਕੋ ਮੇਲ ਸਕੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰਤ ਪਰਸਪਰ ਲਾਗ ਤਕੇਲਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਮੋਢਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੋਵਤ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੇ ਨਰਗਨ ਜੋਵਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਨਟ ਨਿਰਤਕ ਗਨ ਆਏ ਕਲਾਵਤ ਨਟ ਨਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਤਕਾਰ ਤੇ ਕਲਾਵਾਨ ਲੋਕ ਆਏ ਹਨ ਫਿਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜਸ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁ ਕੌਤਕ ਹੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਕੌਤਕ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਮੋਦ ਉਦੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਨ ਭਇਓ ਨਿਸਾ ਤੇ ਸਮਾਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗਰਤ ਰਹਿਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕੀਰਤਨ ਹੋਤ ਆਨੰਦ ਉਰ ਮਾਹੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਸੰਗਤ ਬਿਖੈ ਮਸੰਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਗਰਨ ਕੀਨ ਬਿਲੰਦ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਭਈ ਭੋਰ ਸਭ ਠਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਠਹਿ ਗਿਰਾ ਗੁਰ ਕੀ ਬਿਦਨਾਨਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਸਤਰ ਨਵੀਨੇ ਮੂਲ ਵਡੇਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਰਤ ਕਹਿਤ ਆਜ ਗੁਰ ਹੀਰੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਤ੍ਰੇਹਣ ਕੁਲ ਆਈ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤ੍ਰੇਣ ਕੁਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਅੰਸ਼ ਸਮੁਦਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਭੱਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਨਿਜ ਡੇਰੇ ਸਭ ਹੋਇ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲਾਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਬੈਠੇ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਧਾਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਸਾਧ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ ਸੰਤ ਮਹੰਤ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹਨ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਚੌਂਪ ਅਪਰ ਸਭ ਜਾਤੀ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਦੋਈ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੋਤਰੇ ਦੇਖਣ ਹੇਤ ਹਰਖ ਧਰ ਸੋਈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋ ਅਭਲੇਖ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਅਭਿਖੇਕਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਤਲਾਵਤ ਹਿਤ ਪਿਖਨ ਅਨੇਕ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਲੈ ਦਸਤਾਰ ਆਦ ਗਨ ਭੇਟ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਚਹਿਤ ਚਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਪੇਟ। ਇਹ ਮਿਲੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਭਰਾਤਾ ਨਿਜ ਪ੍ਰੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਸਕਲ ਬਿਨ ਬੇਰਾ। ਕਿ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ। ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਸ਼ਰੀਰ ਸਜਾਵੋ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੰਦਰ ਕੀਮਤੀ ਬਸਤਰ ਚੋਲਾ ਪਵਾਓ। ਰੁਚਿਰ ਬਿਭੂਖਨ ਕੋ ਪਹਿਰਾਵੋ। ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਵਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਕਿਰਪਾਲ ਨਿਜ ਹਾਥ ਸੁਧਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾਸਨ ਪਰ ਹੁਕਮ ਉਚਾਰ। ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿਹੀ ਦਮਦਮਾ ਤੁੰਗ ਕਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਚੋ ਰੁਚਿਰ ਤੇ ਫਰਸ ਬਡੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਫਰਸ਼ ਵਿਛਾਓ, ਗਲੀਚੇ ਵਿਛਾਓ, ਦਰੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਓ। ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੱਥ ਗਹਿ ਥਿਰੋ। ਔਰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬਿਜਨੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਚੋਬਦਾਰ। ਕੰਚਨ ਦੰਡ ਚਵਰ ਕਰ ਧਰੋ। ਔਰ ਚੋਬਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਬਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੌਰ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸੁੰਦਰ ਗਾਦੀ ਰਚੀ ਹੈ ਗੁਰ ਕੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਦੀ ਰਚੋ ਜਿਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਥਾ ਰੀਤ ਵਰਤੈ ਬਾਰ ਧੁਰ ਕੀ। ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਰੀਦਾਰ ਮਖਮਲ ਉਪਧਾਨ। ਜਰੀਦਾਰ ਤੇ ਮਖਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਸਿਰਹਾਣੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਕਰੋ ਟਿਕਾਵਨ ਸੁੰਦਰਿਆਨ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਿਰਹਾਣੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਓ। ਪਠੋ ਮੇਵਰਾ ਸੰਗਤ ਮਾਹੀ। ਔਰ ਮੇਵੜਾ ਭੇਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹੁੰਚੈ ਸਕਲ ਦਮਦਮਾ ਜਾਹੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਮੇਵੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਾਰਜ ਜੀ ਔਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹਨ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਨੇ ਸਭ ਠੌਰ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ਼ਨਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਦਾਸ ਗਨ ਆਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੂਖਮ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਰਤ ਭਈ ਅੰਗ ਵੱਡ ਸੋਭਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਸਭ ਕੋ ਮਨ ਬਹੁ ਲੋਭਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਔਰ ਸੀਸ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਤਾ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਹਾਈ। ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੀਰਨ ਜਰੇ ਹੇਮ ਕੀ ਮੁਸ਼ਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਪਹਿਰੋ ਖੜਗ ਲੋਹ ਬਹੁ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਐਸਾ ਸੁੰਦਰ ਖੜਗ ਗਾਤਰੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੁਕਤਾ ਗੁੱਛੇ ਸੰਗ ਨਿਖੰਗ। ਔਰ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਪੱਥੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਰ ਕਰ ਤੀਖਨ ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਤੰਗ। ਔਰ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਕੇ ਪਾਈ ਗਰੀ ਮਹਿ ਬਾਂਧੀ ਕਮਰ। ਲੱਕ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾ ਲਈ ਹੈ। ਸੰਮਤ ਦਸਵੀਂ ਮਹਿ ਜਿਨ ਉਮਰ। 10ਵੇਂ ਸਾਲ ਚ ਉਮਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਖੰਜਰ ਜਮਧਰ ਬਿਛੂਆ ਲੀਨ। ਖੰਜਰ ਕਟਾਰ ਤੇ ਬਿਛੂਆ ਇਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਮੈਂ ਧਾਰ ਪ੍ਰਬੀਨ। ਇਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਖੰਜਰ ਬਿਛੂਆ
ਕਟਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹਨ। पान कमान लाहौरी धर कै ਪਰ ਲਾਹੌਰੀ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਹੈ हीरत सार कर फीरन कर कै ਅਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੇਰਦੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। अनक विभूखन चामी कार के ਸੁੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਹਿਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪਹਿਨੇ ਹਨ। जथा जोग सब पहरन कर कै ਸਭ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਜ ਗਏ ਹਨ। जुग मातन को कर पद बंधन ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ अब नंदन होए देखियो नंदन ਦੋਵਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। देत असीस सीस कर फेरा ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ ਹਨ। वो सुजस प्राप्त उचीरा ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਸ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। निकसे सदन पौर गुर पूरे ਪੂਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। पंकज पाए उपायन रूरे ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਪਹਿਨਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। दर्श हेत सिख खरे हजारों ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹਨ। उमगे जन जल पारा वारो ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਉਮੜ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। सतगुर चंद मनिंदे देखा ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਸਮਾਨ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। सिर नमरी एक बार असिखा ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। भीम लष्ट का गहे अगारी ਸੋਨੇ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੋਭਦਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ऊंच आवाज नकीब उचारी ਤੇ ਨਕੀਬ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭੱਟ ਨਕੀਬ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਨਾਤੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੇ ਵੰਸ਼ਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਪੋਤਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੇ ਨੰਦਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮਾ ਬਿਰਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਕੀਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। बोलत भाटक बितन चाले ਤੇ ਭਟਕ ਬਿਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। लख आगमन सिख संभाले ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਭਲ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। आन आन गन मिल है अगारी ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ। शीस निमर पुन चल है पिछारी ਔਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। सब पुर बिखै कोलाहल हुआ ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆਨੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। हित जोवन के कीन सुटोवा ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣ ਆਈ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖਣ ਆਈਆਂ ਹਨ। कंचन जीन तुरंगम सोहे ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ, ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। बड़ी चपल पै गुरु अरोहे ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਲੀ ਘੋੜਾ ਜੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। सने सने तब कीन पियाना ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। गरियन में ठाडे नर आना ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। मनहो चकोर चंद को जोवै ਸੰਗਤਾਂ ਇਉਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਚੰਦ ਚਕੋਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਲਾਏ ਤਾਰ ਨਿਹਾਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ। हृदय आनंद निमर सिर होवै ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। सब दिस देखत जात कृपाल ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। होए निहाल सरधाल विशाल ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਈ ਭੀਰ ਬਹੁ ਮਾਨਵ ਕੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਚਲ ਹੈ ਪਿਸ਼ਾਰੀ ਮੰਗਲ ਹੇਰੀ ਔਰ ਸਭ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗਲਮਈ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਗਏ ਦਮਦਮੇ ਥਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸਾਜ ਧਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ
ਦਮਦਮੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੈ ਉਤੰਗ ਸੁਚਾਰ ਮਹਾਨ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਤਹ ਚੜ ਗਏ। ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਤੁਲ ਨਿਕਟ ਸੰਗ ਨਿਜ ਲਿਏ। ਮਾਮੇ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਤੇ ਜੋ ਆਗੇ ਸਭ ਤਬ ਠਾਡੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੱਖ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਬੰਧਨ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰੇਮ ਉਰ ਬਾਢੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਖਤ ਨਿਹਾਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਵੇਖਿਆ, ਜੋਰਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੋ ਧਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਉਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗੱਦੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨੂੰ। ਬੇਦੀ ਤਰੇਹਣ ਭੱਲੇ ਬੰਸ। ਬੇਦੀ ਤਰੇਣ ਭੱਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਸ ਪਿਖ ਸੋਢੀ ਅਵਤੰਸ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਭਨ ਕੀ ਆਇਸ ਉਪਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਏ ਅਰੂੜਨ ਗੁਰਨ ਮਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਾਸਿੰਦਨ ਪਰ ਆਰੋਹੇ। ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਇਓ ਸਪਤ ਮੋਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖਿਆ, ਦਿਓ ਸਪਤ ਮੋਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਨ ਸੰਗਤ ਪੰਕਜ ਬਿਗਸੰਤੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਕਰੰਦ ਆਨੰਦ ਬਧੰਤੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਗਨ ਦੁੰਦਮ ਬਾਜੇ ਸਦਿਆਨੇ। ਬੜੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਸ਼ਦਿਆਨੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ। ਸਭ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਤਸ਼ੈ ਮੰਗਲ ਜਾਨ ਸੁਜਾਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਗਲਮਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਾ ਆਪਨ ਅਪੂਰਨ ਆਨੇ। ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ। ਸਭ ਆਈ ਲਈ ਤਬ ਹੈ ਮਸੰਦ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਸੰਦੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਤੇ ਆਦ ਬਿਲੰਦ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਸੰਗ ਸੰਗਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੀ ਤਬ ਹੈ ਦਮਦਮੇ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਦਮਦਮੇ ਤੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।